أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على القضية ديال الإمام حسن إيكيوسن. هذه القضية في الحقيقة اللي طرت واحد الجدل واللي خصنا نفهموها في السياق ديالها السياسي، لأنها قضية سياسية أكثر مما هي قانونية أو حقوقية. باش نعرفوا التفاصيل ديال هذه القضية، حسن إيكيوسن إمام مغربي في فرنسا، تزاد يعني في فرنسا، وهو العمر ديالو حاليا هو 58 سنة. طبعا تبارك الله تيبان في يعني في الصور وفي الفيديوهات تيبان باقي جون، ولكن هو عنده 58 سنة. توجهت ليه تهمة اللي في الاعتقاد ديالي وفي اعتقاد بزاف ديال الناس الحقوقيين واللي فحصوا هذه القضيه مزيان وشافوها، انها ذات طبيعه سياسيه اكثر ما هي يعني قانونيه، وتهمه واهيه الغرض منها هو النيل منه والابعاد ديالو، اللي تيجي طبعا تجي هذه القضيه هذه في واحد الاطار ولا في واحد السياق سياسي عرفت فيه فرنسا واحد التحول كبير في التعاطي مع الجماعات الإسلامية وفي التعاطي كذلك مع الإسلام في الأراضي الفرنسية. كنعرفوا بأن هاد الناس المسلمين اللي كاينين في فرنسا مهاجرين، فيهم ناس آباء ديالهم تقاتلوا من أجل فرنسا، فيهم ناس شاركوا الآباء ديالهم في الحرب العالمية الثانية، فيهم ناس كذلك عملوا الآباء ديالهم ويعني وضحوا بالصحة ديالهم في المناجم ديال فرنسا وفي مجموعة من الأعمال، يعني هما مواطنين فرنسيين. اللي وقع هو أن ماكرون في العهدة ديالو الثانية ولا حتى قبل منها كان نهج واحد السياسة اللي هي فيها واحد العداء، واللي سياسة تتنافى مع حقوق الإنسان مع الأقلية المسلمة في فرنسا. طبعا السياقات مختلفة، عندها علاقة بالهجمات الإرهابية اللي ما نقدروش نذكروها، عندها علاقة كذلك بالخوف من الإسلام والفعل ورد الفعل، تنذكروا ديك شارلي إبدو، تنذكروا بزاف ديال الأحداث أخرى. ولكن اللي كيهمنا في هذا السياق هو أن حسن إيكيوسن، إلا جينا نشوفوا الخطاب ديالو، هو عنده قناة على اليوتيوب، عنده خطاب، يعني هو تنعرفوا أن في عمر ديالو 58 سنة، على الأقل 41 عام، وهو في المجال ديال الدعوة، في المجال ديال يعني عنده واحد الكاريزما، عنده واحد الطريقة في الإلقاء تبارك الله، عنده متابعين وعنده إشعاع. اللي استنتج من خلال يعني واحد الساعات اللي دوزت وانا كنشوف الفيديوهات ديالو في هذه الايامات هذه، هو ان هذا الشخص هذا بريء تماما من هذه التهم اللي اتهموه بها. علاش؟ لان الخطاب ديالو اولا متقدم، خطاب ديالو متنوع، خطاب ديالو عقلاني، خطاب ديالو كينهل، يعني هو في الحقيقه ماشي فقيه بهذاك المعنى اللي كنشوفوا ديال يعني تناسق الفكر في واحد الاطار منهجي اللي كنشوفوا مثلا عند سعيد الكاملي ولا عند الفقهاء اللي عندهم واحد الخط. هو كيخلط شويه بين الاخوان المسلمين وبين، ولكن عنده قراءات ديالو الخاصه، اللي كيهمنا هو هذه القراءات ديالو الخاصه هي اللي كتطغى في الخطاب ديالو. القراءات ديالو الخاصه يعني هو قاري ابن تيميه وقاري التراث وهذا الشيء كامل ديال السلفيين، ولكن من جهه الخطاب ديالو متوازن. وعلى العكس هو دائما ينتقد البلدان العربية الإسلامية، وكيشوف أن فرنسا والدول اللي كيسميوها هما كافرة أنها على العكس هي دول مسلمة وأنها دول عادلة، وكيشوف في هذاك الجانب الإيجابي. La France est musulmane dans le sens que en France, il y a de l'islam qui est appliqué. Liberté, l'égalité de droit, la justice, la solidarité, la propreté. Vous avez vu? L'égalité de chance, la gratuité de l'enseignement, la sécurité sociale. Et la CAF, radiyallahu anhuma, wa hafidahumullah, que Dieu les préserve et les protège, ces deux institutions. C'est pas islamique, hein? Moi je me souviens, nos imams et nos savants, ils nous disaient toujours Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ouais, il a entendu une femme avec son bébé, le bébé pleurait. Il va lui dire fais taire ton bébé, donne-lui le sein. C'est un bébé. Il reviendra et le bébé continue à pleurer. Puis après, la femme elle va dire écoute, s'il pleure, c'est parce qu'il veut téter. Mais moi j'ai décidé de le sevrer. Ouais.
Donc un gosse, tu lui retires un bzoula, il n'est pas content. Hein. Omar il dit, il est encore petit, donne-lui le sein jusque 2 ans. Il y a 9 mois, il y a 1 an, il y a... C'est ce qu'elle lui dira. Elle lui dira, non, je fais exprès de le sevrer tôt pour qu'il reçoive ce qu'il doit toucher. Car l'État musulman à l'époque donnait, vous savez quoi? Des allocs. Eh oui. Pour un enfant à partir du moment où il mange. Donc cette femme, elle voulait toucher de l'argent le plus tôt possible. À quel prix? Les pleurs de son enfant. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Omar le lendemain matin, à la prière de Subh? Les Sahaba ont dit qu'il pleurait tellement qu'on ne savait pas ce qu'il disait comme sourate. Il va dire aux gens, restez assis, j'ai pris la décision que vous toucherez les allocs dès la naissance de l'enfant. Vous pouvez dire à vos femmes de donner le sein à leur gosse le plus longtemps possible. L'alloc ne sera plus conditionné au sevrage. C'est beau ou c'est pas beau? Radiyallahu an Omar. Vrai ou faux? Que Dieu le récompense. Eh ben, la France a fait mieux que Omar. Oh, il a fait un péché. Les musulmans, je sais pas, on a un blocage. La France a fait mieux qu'Omar. Tu touches les allocs alors qu'il n'est même pas encore sorti le gosse. Ouais. Le gosse il est dans le ventre de sa mère, c'est du gratuit à 100%. C'est ça. Il n'y a même pas de couche. Il n'y a rien. Au moins, quand il sort, il tète, il faut changer les couches, il y a un peu de dépense. Ah, là, il est dans le ventre de sa mère, il touche pas. C'est beau ou c'est pas beau? Elle est belle ou elle n'est pas belle, la CAF? Elle est islamique ou elle n'est pas islamique, la CAF? Vous le lire. Ah ben dites qu'Allah la protège. Ah non, elle n'est pas islamique parce qu'elle n'est pas en arabe. Pour que ça soit islamique, il faut que ça soit en arabe, il faut que ça soit fait par un musulman. Voilà. Si c'est fait par un musulman et c'est en arabe, c'est islamique. Si c'est fait par un non-musulman, ouais, c'est pas islamique. Vous avez vu à quoi on s'arrête? C'est terrible quand même. Hein? Comment voulez-vous être des citoyens et assumer votre devoir de citoyen si dans votre tête vous avez un problème avec votre pays parce que vous considérez votre pays comme quoi? Allez, des koffars. 2, ils sont tous pourris. Ils nous aiment pas. T'as vu ce que la France a fait en Algérie? Vous comprenez, on a des blocages psychologiques. Si bien qu'on est fermé et hermétique. Et tout ce qui nous intéresse dans notre pays, c'est gratter. Tes droits. Ouais. Même ceux qui ont décidé de se barrer, les GIR, ouais. Ils gardent un lien, un cordon ombilical avec la France, qui s'appelle la CAF et la Sécu. Wallah al-Adim. Et le mec, il est parti dans un pays musulman, chez ses frères musulmans. Quand sa femme, elle va coucher, il l'emmène pas à l'hôpital musulman chez les médecins et les infirmières musulmanes. Il te la ramène en... Tiens, c'est l'islam là-bas, reste chez les musulmans. Vas-y, reste là-bas si t'as un rage. Va jusqu'au bout. Hein? Son gosse, il est malade. Il a une petite tumeur cancéreuse. Pourquoi tu le ramènes en France se faire soigner? Je croyais que c'était un pays de koffars. Je croyais que la France n'allait même pas l'islam. Vous avez vu comment on est? On est ingrat. On n'est pas reconnaissant. On nous a mis la haine de la France dans la tête. Et la haine des Français qui ne sont pas musulmans dans la tête. Et c'est pas ça l'islam. Le prophète aimait la Mecque. Et il aimait ses frères et ses sœurs non musulmans. Oh là là là. Quoi? Il aimait un non musulman? A'udhu billah. El wala wal bara. C'est terrible.
On confond tout, on mélange tout. Pourtant, c'est tout simple si on lit le Coran avec intelligence. Mais si on écoute des grands savants, ouais, des moyens et des petits, ils nous mettent parfois des idées dans la tête qui sont contraires aux évidences du Coran. Wallah, j'étais à la Mecque, entre le Maghreb et l'Aïcha, je me déplace et il y a un grand savant, ouais, qui est en train de faire un grand dars. Ouais. Et vous savez ce qu'il est en train de dire? Le musulman doit détester le mécréant. Car Dieu dit dans le Coran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, etc. Walau kanu abahum. Traduction. Un vrai croyant qui croit en Dieu au jour dernier ne peut pas aimer. Qui ça? Les mécréants. Regardez la traduction. Je vous ai arnaqué là. Vous entendez? Je vous ai arnaqué. Ouais, je vous ai traduit et vous allez comprendre une chose qui est contraire à ce que le Coran dit. Ouais. Dieu ne dit pas que tu n'as pas le droit d'aimer celui qui n'est pas musulman. Il te dit que tu n'as pas le droit d'aimer l'ennemi de l'islam. Yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Ceux qui combattent l'islam. Voilà, lui tu n'as pas le droit d'aimer. C'est un ennemi. C'est ça? Il veut ta peau. Il veut la peau de ta religion. C'est ton ennemi. Bah, c'est normal. Attends, on n'est pas des tarés quand même. Hein. Tu me mets une droite, je vais te tendre la gauche pour m'en mettre une autre. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Je fais tout pour que tu m'en mettes pas une. Et si tu me la mets, je t'en mets une. Comme ça t'évitera de m'en mettre une deuxième. L'injustice, il faut la combattre. C'est ça? Très bien. Mais bien entendu que c'est naturel et c'est humain d'aimer son pays. Ouais, même s'il n'est pas musulman. Astaghfirullah, regardez comment je dis n'importe quoi. Mon pays, les musulmans en partie. La France est musulmane en partie. La France est majoritairement musulmane. Et il y a certains pays dits musulmans qui sont majoritairement anti-musulmans. Parce qu'ils sont dirigés par des injustes, tyrans, despotes, dictateurs, voleurs, violeurs, et les lois sont injustes. Et c'est pas musulman. Et un non-musulman, où est le problème d'aimer un être humain qui est aimable? Alors je vous croyais que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'aimait pas son peuple, Quraysh. Les Sahaba sont venus leur dire, Ya Rasulallah, tu peux faire des du'a contre Quraysh? Les Quraysh lui ont fait voir toutes les misères. Vous savez ce qu'il a fait? Allah maghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Et Allah pardonne-leur les pauvres. Ils ne savent pas, ils sont manipulés. Est-ce que le prophète avait de la haine envers son peuple? Est-ce qu'il avait de la haine? Malgré tout ce qu'ils ont dit de mal sur lui, ce qu'ils lui ont fait, il n'avait pas de la haine. Au contraire, il leur souhaitait et leur voulait le bien. Et il s'est sacrifié pour eux. Mieux, il les aimait. Vous voulez la preuve qu'il les aimait? Regardez. Dieu dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabt. Le prophète, il aimait son oncle, Abu Talib. Abu Talib aimait son neveu, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abu Talib s'est sacrifié pour son neveu. Il s'est battu pour son neveu. Il s'est même retrouvé pris au piège dans l'embargo que les Quraysh, les ennemis, ont érigé contre les musulmans. C'est-à-dire quand les musulmans étaient isolés à la Mecque, des non-musulmans étaient eux aussi isolés parce qu'ils étaient solidaires avec leurs frères musulmans, parce qu'ils sont de la même famille, du même clan. Et Abu Talib va encaisser tout ça pendant 3 ans. Abu Talib a tout fait pour son oncle. Ben vous savez, à la fin, quand son oncle est en train d'agoniser, le prophète s'approche de lui et lui dit, mon oncle, s'il te plaît, dis juste la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et je te promets que le passé sera effacé et tu iras au paradis. Son oncle a dit non, non, non.
je ne vais pas abandonner la religion de mes ancêtres maintenant. Et il est mort sans se convertir à l'islam. Vous entendez, hein? Le prophète, il est content ou il n'est pas content? Il est triste, il en pleure. Parce qu'il sait ce qui va arriver à son oncle. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. Comment? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tu te consumes de chagrin. Le prophète pleurait des nuits entières parce que son peuple était en train de virer vers l'enfer. Pourquoi il pleure? Pourquoi il ne dit pas crevez tous, bande de mécréants, allez en enfer? Parce qu'il est وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il est une miséricorde et un amour pour tout le monde. Il veut sauver les gens. Il donne. Tu viens, tu lui demandes ce que tu veux, il te le donne tellement il aime et il veut sauver les gens. Je fais quoi avec mon oncle qui m'a fait du bien toute sa vie, qui m'a défendu? Vous avez vu qu'il y a de bons non-musulmans? Non? Vous avez compris ce que je viens de dire? Il y a des non-musulmans qui sont comment? Super. Au niveau comportement, meilleurs que des musulmans. Ouais. Sarko il est meilleur que Moubarak. Bien sûr. Parce que Sarko, dimanche à 20h, quand sa photo ne s'est pas affichée, il a fait quoi? Il a fait un coup d'état. Il a dit j'ai perdu, je m'en vais au Maroc. Vrai ou faux? J'ai un riad qui m'attend là-bas. Ouais. Allah alam, peut-être qu'il y a autre chose aussi qui l'attend. Ouais. Hein, les pays musulmans, ils attirent des touristes. Hein? Tout le Maroc. Qui a dit ça? Toi? C'est lui qui l'a dit. Hein? C'est pas toi, c'est lui. Khla'a, ouais. Fais gaffe, il y a des balances. Hein. Attention, moi j'ai rien dit, moi. Alors, il a fait un coup d'état. Il a accepté ça. Il est rentré chez lui. Bon, il va peut-être revenir, hein. C'est de bonne guerre. Va dans un pays musulman, un pays dit musulman, changer celui qui dirige. Wallah, il brûle tout le pays. Vous avez vu la série? Il te tue tout le monde. Il crame tout le monde. Vrai ou faux? Peut-être Goulia, il est musulman, il est bon. Wallah al-Adim, je préfère être dirigé par un non-musulman juste que par un pseudo-musulman qui prie. Qu'est-ce que j'en ai ciré de sa prière? Sa prière, c'est entre lui et Dieu. Tu me diriges dans la justice. Oui ou non? C'est pas de moi, hein, vous savez ça. C'est de qui? C'est de qui? Ouais, bon, la formule, l'imam Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, c'est ce qu'il a dit. Dieu soutient, vous entendez? Dieu soutient un gouvernement mécréant quand il est juste. Et Dieu est contre et condamne un gouvernement musulman quand il est injuste. Dieu tient avec la France ou avec l'Égypte? Vous l'oubliez maintenant. Vous savez, quand il s'agit de rapporter ça à notre réalité, oh non, attends, Allah, il n'est pas avec la France, c'est les kuffars. L'Égypte sont des musulmans. Alors vous dites quoi maintenant? Ibn Taymiyyah, il l'a dit. Allah, il est du côté de la justice. On a tout confondu chez nous. Parce qu'il y a une dégaine de musulmans. Il a fait l'Umrah. Il a fait l'Umrah avec ton argent. Bah, déjà, c'est un voleur. Il y a 70 milliards dans les caisses en Angleterre, en Suisse, et le peuple crève de
Ah, si c'était que la faim, ya ibadallah, tu crèves de faim, ça va. Les musulmans se prostituent pour vivre. Tu dis à la France, c'est un pays de koffar. La France, t'as rien à manger, t'as le RSA. La France, t'as rien à manger, t'as la CAF. La France, t'as rien à manger, t'as Coluche. Donc ça là, c'est le paradis, celui-là. Je dis pas que la France c'est le paradis, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en France il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui sont superbes et il y a des choses qui vont pas. Bon, attends, il faut être juste. Ouais. L'enfer, tu sais où il est? En Égypte, en Syrie, dans les pays musulmans. Là-bas c'est l'enfer. Rachwa, la hasra. Pire que choix, mais choix encore. Attends, j'ai oublié. Là, je me suis. Oh, le fil. J'étais où? Non. Oh, punaise. Non, bien avant. La justice. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle. Son oncle était musulman? Il n'était pas. Et vous savez ce qu'il a dit quand son oncle est mort? Il a dit, je te lâche pas les baskets. Je vais faire des doigts pour qu'Allah te pardonne et te mette au paradis. Alors qu'il est mort, non musulman. Et là, Dieu va intervenir. Et c'est ce qu'il va dire à son prophète. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladina amanu ma'ahu an yastaghfiru. C'est-à-dire, ya Muhammad, malgré l'amour que tu as envers ton oncle, il a fait le choix de mourir non musulman, tu dois respecter son choix, tu n'as pas à le faire entrer au paradis malgré lui. Il a fait le choix de mourir non musulman, tu le laisses dans cet état. L'amour du prophète envers son oncle, il était tellement fort que, même après la mort, je vais essayer de le convertir. Non. Tu te trompes. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Tu n'as aucun pouvoir sur leur cœur. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Ton devoir, c'est de transmettre et non pas d'imposer. Le prophète, il aimait son oncle. Hein? Pourtant, il n'est pas musulman. Et c'est normal que tu l'aimes. Il t'a défendu. Il t'a fait du bien, il t'a pas fait du mal. Tiens, tu as des parents, tu t'es converti à l'islam. Ouais, tu t'es converti à l'islam, tes parents sont pas musulmans. Depuis que tu t'es converti, tu les détestes. Mais c'est grave ça. Et le mec qui est devenu musulman, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, regardez, il appuie sur un bouton, parce que le grand cheikh, que j'ai écouté à la Mecque, tu dois détester les kuffars, fussent-ils tes parents, tes frères, tes sœurs. C'est comme ça qu'il a dit, hein. Et wallah, je disais, Ya Rab, qui est pas une caméra de France 2, de BFM TV. Parce que s'ils enregistrent ça, c'est un scoop. Vous avez vu la haine qu'il enseigne? Parce que le mec n'arrive pas à faire la différence dans sa tête entre un musulman, un non-musulman juste, qui est pour la liberté, pour les droits de l'homme, et un ennemi de l'islam. Le terme kafir, quand il est utilisé dans le Coran, signifie deux choses. Kafir veut dire dans le Coran celui qui n'est pas musulman, et il veut dire dans le Coran celui qui n'est pas musulman et qui est l'ennemi de l'islam. Ce ne sont pas les mêmes. Ainsi, vous avez des non-musulmans qui ne sont pas contre l'islam. Nous devons nous comporter avec eux comme le Coran a dit. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wallahu yuhibbul muqsitin.
Ceux qui parmi les non-musulmans ne vous expulsent pas de vos demeures, injustice, et n'essaient pas de vous forcer à quitter votre religion, vous devez être comment avec eux? Juste et quoi? Bon. Parce que Dieu aime les justes. Innama yanhakumullah. Regardez, la deuxième catégorie. Par contre, ceux qui vous combattent, ouais, ceux qui sont injustes envers vous, eux, combattez-les. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Combattez ceux qui vous combattent et ne soyez pas injustes en commençant le premier, et ne soyez pas injustes en les combattant de manière injuste. C'est-à-dire, même quand tu combats, tu dois être juste avec ton ennemi. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. Si vous avez de la haine envers votre ennemi, cette haine ne doit pas vous aveugler si bien que vous devenez injuste envers lui. Et l'objectif de Dieu, est-ce que c'est de répandre la haine sur terre et la guerre, ou l'amour et la paix? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'entre les êtres humains sur terre, il y ait de la paix et de l'amour, de la miséricorde, ou la haine? Lisez le Coran. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم quoi مودة والله غفور رحيم. Regardez, le Coran est puissant. Dieu veut quoi? Qu'il y ait entre vous et vos ennemis, à la place de la haine, il veut qu'il y ait quoi? Mawadda. C'est quoi Mawadda? Alors, regardez, les Arabes ils répondent, c'est l'amour. Waouh, c'est beau. Eh, mes parents sont pas musulmans, je les aime. Je leur obéis tant qu'ils ne me demandent pas de désobéir à Dieu. Je les sers, je me sacrifie pour eux. Logique ou pas logique? Et tu me demandes de ne pas aimer mes parents parce qu'ils sont pas musulmans. Je suis schizophrène, moi, je suis taré, moi. Ouais, mon cœur déteste mon père. Je suis pas d'accord avec mon père qui viole. Je suis pas d'accord avec mon père qui commet. Et que veux-tu? Il n'est pas musulman. Hein. D'ailleurs, pour lui, l'alcool, c'est haram ou halal? Non, il n'est pas musulman, mon père. Ah oui, attends, il n'est pas musulman. Il n'a pas appliqué l'islam quand même. Il n'est pas musulman. Quand un non-musulman boit un verre d'alcool, vous lui dites « Eh, c'est haram !» Vous lui dites? Ah non, non, mais là tu déconnes. Ah ouais. Tu dois pas lui dire ne bois pas de l'alcool parce que c'est haram. Non, c'est pas haram pour lui. Non, pour un non-musulman, boire de l'alcool, c'est pas haram. C'est haram pour toi, musulman. Mais lui, s'il arrête de boire de l'alcool, Allah ne le récompense pas. Mais bien sûr, il doit d'abord dire la shahada et après il pratique le reste. Mais s'il fait le ramadan, il n'y a pas dit la shahada, zéro. Hein. Arrêtez de rêver, l'islam c'est pour nous. Hein. Celui qui n'est pas musulman, il fait ce qu'il veut de sa vie. Et ça ne me choque pas, et ça ne m'empêche pas de dormir. Et il a le droit, et c'est Dieu qui veut. Oui, c'est Dieu qui veut. Vous savez pourquoi c'est Dieu qui veut? Parce que Dieu dit dans le Coran وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ. Waouh, le verset est puissant. Si Dieu l'avait voulu, tout le monde serait musulman. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas musulmans, c'est parce que Dieu... Il a voulu quoi, Dieu? Il a voulu créer les êtres humains libres. Les êtres humains ont accepté d'être libres, donc ils assument leur choix. Mais après, il faut qu'ils paient la facture. Hein. Ok? Mais qui a le pouvoir d'imposer? Dieu. Est-ce qu'il impose? Il n'impose pas. Ma femme, elle n'est pas musulmane. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Elle est chrétienne. Je l'aime ou je l'aime pas? Il faut pas aimer. T'as pas le droit d'aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. El-wala wal-bara, il t'impose de détester les kuffars. Pourquoi? Parce qu'il te sort le verset du Coran qui dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidou aduwi wa aduwakum awliya'a
Tulquna ilayhim bil mawadda. Ils mélangent tout. Vous ne devez pas les aimer. Mais qui tu ne dois pas aimer? Ceux qui te combattent, les ennemis de la religion. Bien sûr que je les aime pas. Ils m'aiment pas. Je les aime pas. Mais ma femme chrétienne, ce qu'il a. Mais heureusement que je l'aime. Sinon je divorce tout de suite. Qu'est-ce que je fais avec? Donc écoutez bien. Vous ne pourrez jamais être des citoyens épanouis si vous ne comprenez pas ceci. Allah nous a créés différents et il a créé la terre pour qu'on vive sur terre dans la justice, dans le bonheur, dans le bien-être, dans le respect, dans l'acceptation, la tolérance. On est d'accord? 2. Là où tu vis, tu dois tout faire pour obéir à Dieu au maximum. Et si tu as des obstacles, tu essaies de lever les obstacles. Et si tu n'y arrives pas, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne t'impose que ce que tu peux faire. Fattaqullaha mastata'tum. Faites le maximum que vous pouvez pour obéir à Dieu. Alors, vous croyez que dans les pays musulmans, les musulmans pratiquent l'islam à 100%? La plupart des pays musulmans sont laïcs. Non, si seulement ils étaient laïcs comme la France. C'est de la laïcité, laïcarde entre les mains de dictateurs. Voilà, je ne me souviens pas, il y a encore quelques années en Tunisie? Non? En Turquie. En Turquie, là, il y a encore 3 mois, une musulmane ne pouvait pas entrer dans le Parlement turc si elle a un foulard sur la tête. Il y a encore 3 mois. Et là, alhamdoulilah, Recep Tayyip Erdogan l'a capé en Turquie. Ils ont viré la loi, ils l'ont mise à la poubelle. Maintenant, les musulmanes élus par le peuple sont entrés dans le Parlement turc avec leur foulard, comme les autres entrent sans foulard. Wallah, il s'est retourné dans sa tombe, l'autre. Il est devenu fou. Vous voyez qui? Atatürk. Donc je pratique. La France me garantit le droit d'être musulman et de pratiquer ma religion. Ouais, mais attends. Il y a quand même des choses qui sont contraires à l'islam en France, bien sûr. Comme dans les pays musulmans, des choses qui sont contraires. C'est quoi la solution? S'il y a des choses qui te déplaisent, t'as qu'à les changer. C'est tout bête, c'est tout simple. Non? La France, elle évolue, elle évolue pas. On ne fait pas des lois nouvelles et on enterre des lois. Mais ils font quoi nos députés là, à l'Assemblée nationale? Croyez qu'ils chament? C'est ce qu'ils font. Ils travaillent nuit et jour, du moins j'espère, ouais, pour faire avancer la France. Dans quel sens? Dans l'intérêt général, dans le bien-être de tout le monde. Bon, parfois ils se plantent, même pas. Parfois on n'est pas d'accord avec eux. Comme la loi là qu'ils ont votée pour interdire aux filles de porter le foulard à l'école. Elle existe cette loi, hein, le 15 mars, c'est ça, 2004. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous êtes contre. Pourquoi vous êtes contre? Parce qu'elle restreint la liberté de ces musulmanes-là. Normalement, la liberté, ouais. Celle qui veut se mettre nue, elle est libre en France. Non, ça dépend. Bref, celle qui veut se couvrir devrait être... Ah, là il y a une injustice. Là il y a 2 poids, 2 mesures. On fait quoi quand il y a une injustice? On combat l'injustice. On la combat comment? Comment on la combat l'injustice? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Si vous êtes témoin d'une injustice, vous devez agir. Vous pouvez agir physiquement, vous n'agissez pas. Et ça, c'est du domaine de ceux qui ont le pouvoir et qui ont l'autorité. Sinon, vous la dénoncez. Ouais. Vous écrivez, vous envoyez des mails, ouais. Vous faites des meetings, vous prenez rendez-vous avec vos députés et vous leur parlez, vous leur expliquez que cette loi, elle est injuste, elle est contraire au principe de la République. Ouais. Elle est contraire à la liberté fondamentale. Et j'ai honte en tant que Français
d'interdire à une jeune fille de s'habiller ou à une mère d'accompagner ses enfants quand il y a une sortie scolaire parce qu'elle a un voile sur la tête. Ben, vous savez ce qui va se passer si vous faites pression démocratiquement comme il se doit? Ben, la loi, elle va être abrogée, car les lois faites par les hommes sont défaites par les mêmes hommes. Vous savez pourquoi ils ont fait la loi? Vous savez pas pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait pression sur les députés pour qu'ils fassent la loi. Vous avez fait pression sur les députés pour qu'ils enlèvent la loi? Bien fait pour vous. Ça vous apprendra. C'est ce que vous méritez. Voilà. Que voulez que je vous dise? C'est tout bête, c'est tout simple. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes bloqué psychologiquement et religieusement. Avec des gens qui vous disent que vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez rien à faire ici. Et celui qui se sent pas chez soi, il fait quoi? Il fait le minimum. Quand tu pars en vacances, admettons tu pars en vacances, où ça? En Turquie. Hein, tu vas en Turquie. Une semaine. Quand tu arrives en Turquie, tu cherches à acheter une maison? Non. Tu vas à la NPE pour trouver du boulot? Non. Pourquoi? Parce que tu es de passage. Dans votre tête, vous croyez que vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas chez vous en France? Ils nous aiment pas, ouais. Ils veulent pas de nous. Vous avez vu? Ouais. C'est des koffars. On n'arrivera jamais à vivre avec eux. On n'a pas les mêmes idées. Vous avez vu? T'as vu ce qu'ils font en Afghanistan? T'as vu le ministre ce qu'il a dit? Regardez tous les blocages. Résultat, vous croyez comme des nomades. Vous ne cherchez pas à vous enraciner. Sauf au niveau matériel. Si tu peux gagner du fric, vas-y. Mais au niveau intellectuel, au niveau politique. Oh non, je ne suis pas chez moi. Ouais, je suis pas chez moi. Non. Regardez ce que dit certains. Je vais retourner. Mais tu es venu de nulle part. Oui, tu vas retourner d'où? Ton père, oui, il peut retourner. Et tu remarques, il ne retourne pas. Hein. Et c'est normal. Il a sa femme et ses enfants ici, et ses petits-enfants. Il est attaché. Puis en plus, il y a la sécu, il y a les hôpitaux, il sort dans la rue, c'est propre. Il rencontre un flic, il ne flippe pas. Ouais. Il n'y a pas besoin de le choix. Mais tu es né en France, tu es chez toi, Allah yahdik, mon frère. Mais si tu es chez toi, pourquoi tu subis des injustices et tu dis rien et tu fais rien? Vous avez compris le problème où il est? Il faut débloquer, il faut dénouer les nœuds qu'on a dans la tête, psychologiques et religieux et intellectuels. Bon, j'espère qu'ils sont dénoués, il y en a encore quelques-uns, non? S'il y en a encore quelques-uns, c'est pas grave, on est là pour parler, pour échanger, pour évoluer, avec les questions, les remarques, les critiques, tout ça, Inch'Allah, va être levé. On est d'accord? Donc, je suis français, je suis fier d'être français dans ce que la France fait de bien. Et je condamne mon pays quand il se plante, quand il se trompe, et j'essaie de le corriger selon les lois de mon pays, c'est-à-dire liberté, je m'exprime, je fais pression politique, je deviens moi-même un responsable politique. Vous comprenez? C'est ça la solution. Et وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ Vous savez ce que ça veut dire? Accrochez-vous au tapis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec les sahaba à la Mecque pour faire le pèlerinage. Niet, vous le ferez pas. Interdit. Attends, on a fait 500 km, on a pris nos congés sans solde, on a ramené nos animaux à égorger, tout le monde a le droit d'aller à la Mecque, tout le monde a... Et vous nous interdisez, c'est de la hogra ou c'est pas de la hogra? C'est de l'injustice, oui ou non? C'est de l'injustice. Vous savez comment ça va se terminer? Ça va se terminer avec un pacte, ce qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah. J'entre pas dedans, c'est trop long. Et regardez ce que Dieu va faire. Il va révéler des versets du Coran, entre autres, ce verset. Vous savez qu'est-ce que dit ce verset?
Écoutez bien. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. Vous savez ces gens qui vous ont empêché d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage, ils sont méchants ou ils sont pas méchants? Ils sont méchants. Que la haine que vous avez envers eux, hein, il y a de quoi avoir de la haine, hein, ne vous empêche pas d'être juste avec eux. On est d'accord? Point final. Ils m'ont fait du mal, il ne faut pas que je leur fasse plus de mal qu'ils ne m'ont fait. Je dois rester équitable et juste. C'est tout. Ça s'arrête là? Non. Et donc, ne soyez pas injuste envers eux. Et ET, vous êtes prêts? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous pour le bien et pour faire évoluer les choses dans le bon sens, et ne vous entraidez pas pour faire le mal et l'injustice. C'est-à-dire ces gens-là qui vous empêchent de jouir de vos droits. Vous entendez? Ne soyez pas injuste envers eux, que votre haine ne vous aveugle pas. Au contraire, faites le pas vers eux, essayez de trouver des terrains d'entente avec eux, essayez de faire du partenariat avec eux, malgré les divergences que vous avez avec eux. C'est puissant ou c'est pas puissant? C'est-à-dire ton ennemi, tu t'assois à la table avec lui, tu discutes avec lui, tu cherches les points communs avec lui, les désaccords tu le mets de côté parce que tu as besoin d'avancer, mais surtout tu vis avec. Ouais. Donc vous avez besoin de quoi? De réduire le fossé. C'est pour ça les jeunes, Allah yabarak fikum. Quand vous voulez manifester votre joie, sortez le drapeau français, pas le drapeau marocain ou algérien ou tunisien. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas français, mais si que vous l'êtes. Pourquoi vous vivez cette dichotomie? Pourquoi vous vivez ce conflit à l'intérieur? Tu n'as jamais mis les pieds au bled, et si tu l'as mis, c'est uniquement une semaine avec 2000 € dans ta poche, et tu fais le malin. Tu l'aimes avec le bled, va y vivre. Soyez français et assumez votre identité française. Construisez votre société, améliorez-la. Et ce qui ne va pas dans la société, corrigez-le selon les règles de notre démocratie. Le pouvoir appartient au peuple, tout le monde a le droit de parler et tout le monde a le droit de réclamer ses droits et de se défendre pour ses droits. Bon, je vais m'arrêter ici, encore plein de choses à dire. Je suppose que vous aussi vous avez des choses à dire. Vous savez que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ouais. On est en France, hein, n'ayez pas peur. Ouais. Mieux, vous avez le droit d'exprimer votre désaccord. Donc, si ce que j'ai dit c'est n'importe quoi, vous me le prouvez, je change d'avis. Allez, à vous la parole. علاش كيتحاكم حسن إكيوسن؟ طبعا مجلس الدولة صدر ضده قرار يعني بالترحيل، ولكن شنو هما التهم اللي توجهوا ليه؟ التهمة الأولى هو أنه معاداة للسامية، ثانية أن الخطاب ديالو فيه عداء للمثليين، ثالثة يعني أنه معادي للمساواة والقيم ديال الجمهورية بشكل عام، وهذه الهضرة كاملة. غنجيو الأولى في الحقيقة كترجع ل 2004. حسن إكيوسن دار واحد المحاضره ودار فيها واحد الاشاره، وطبعا راه اي فقيه، لان هذا الخطاب ديالو حسن إكيوسن اللي جبناه للمغرب وقال هذه الهضره راه نخافوا على حياته من المسلمين المتشددين، لان كاين واحد الجمهور كبير ولا كيناصر النظريه الارهابيه اللي هي كتشوف اننا خصنا نخرجوا للجهاد يعني، وفورماتاو العقول ديال الناس بواحد الخطاب اللي هو ديال الكراهيه 100%، وحتى الدوله كتشجع هذا الشيء طبعا، لانها كتسامح مع بحال داك ياسين العماري والامثال ديالو اللي كيقسموا المجتمع. ربما غادي ترجعوا للفيديوهات باش تشوفوا هذا المثال هذا، كيقسموا المجتمع الى اعداء، كيقول لك هذوك اعداء اللي ما كيصليوش، هذوك كذا. الخطاب ما كاينش عند حسن إكيوسن، بل العكس هو متسامح الى اخره. التهمه الاولى توجهت ليه يعني كان دار واحد الخطا في 2004 ودار واحد الخطاب فيه
يعني واحد الكراهيه تجاه اليهود مباشره. يعني ما كانتش شي مذكره، كانت فقط شكايه. هو مشى ويعني وطلب السماحه واعتذر واعترف بانه بالعكس، وجا دار محاضره على الدور الايجابي ويعني والنظره الايجابيه ديال اليهود في القران الى اخره. التهمه الثانيه ديال المثليه، طبعا الا جينا للمثليه راه الاسلام ما تيقبلش المثليه، كما اليهوديه ما كتقبلهاش وكما حتى المسيحيه راه تتسامح مع المثليه. اذا المثليه مرفوضه من حيث المبدا. الا جينا نسولوا الامام يعني واش بغينا الدين هو امام وبغينا الخطاب ديالو يكون مع المثليه ولا يوافق على المثليه، هذا محل كنطلبوا المستحيل. راه حتى المسيحيين الا طلبنا اي يعني مسيحي مؤمن ولا يقول لك بدي راه المثليه راه حاجه يعني كتنافى مع يعني التعاليم الدينيه، وحتى نفس الامر بالنسبه لليهوديه. يعني راه هذه تهمه فارغه. التهمه الثالثه ديال المساواة هو راه ما كيحكمش على يعني الفرنسيين كاملين. المساواة الا جينا مثلا الخطاب الا فيه مثلا يعني هذا الشيء ديال الإيرث ولا المكانة ديال المرأة هكا، هو الخطاب ديالو موجه للمسلمين. اللي بان لي في هذا السياق كامل هو ان حسن إكيوس هو ضحية لسياق سياسي جابته السياسة ديال ماكرون حول الإسلام، والسياق اخر حول العلاقات المغربيه الفرنسيه. تنعرفوا انهم كانوا عطاو الموافقه، واحد شويه ما بقاوش عطاو الموافقه الى اخره، لان المغرب اصلا ما كانش كيتسامح مع نقل او لا تهجير او لا يعني ترحيل مواطنين عاديين ما عندهم حتى شي خلفيه. كان كيتماطل وكان دائما كيتملص وما كانش كيبغي هذه القضيه هذه. فما بالك بواحد الامام اللي هو شخصيه عموميه وعنده واحد يعني القضيه ديالو عرفت واحد المجرى وعندها طابع حقوقي الى اخره. بعض الناس تيقول لك يعني كاين واحد سوء الفهم هنايا في المغرب، وهذا بالضبط هذا الفيديو موجه للمغاربه. بعض الناس تيقول لك ودي هذا الشخص هذا تياكل الغله وكيسب المله، كيفاش هو عاش في فرنسا وكبر في فرنسا وكيتمتع بالحقوق ديال فرنسا وفي الاخر هو راه غير معادي لفرنسا، بل على العكس الخطاب ديالو كامل اللي جيتو تشوفوه. لان نفس الفكره كانت عندي انا وانا كنشوف نبيت نقول وايلي هذا امام يحرض والخطاب ديالو ارهابي وباغي فرنسا، ونهار قالوا ليه غادي نرحلوك من فرنسا لبلاد الاسلام رفض. هو في الحقيقه كيعتبر راسو فرنسي تزاد في فرنسا وكيبغي بلادو فرنسا وكيسمي راسو بانه فرنسي، وبالتالي هذا من حقه من وجهه نظر حقوقيه. راه جميع التهم الموجهه اليه واهيه وما عندها حتى شي اساس. الناس سياق سياسي والسيد مشى ضحيه وهرب، وهذا من حقه لان بغاو منه يكيتي فرنسا، راه خرج من فرنسا ومشى لبلجيكا، ومن بعد راه تيتابعوا دابا بلجيكا الى اخره. وبالتالي اللي بغيت من هذا الفيديو هو اننا نرجعوا للخطاب ديالو نشوفوا كيفاش كيفكر وكيفاش كيقول هو على الاراضي الفرنسيه، لعله يكون عبره للناس اللي في الحقيقه كيخليو الفقهاء وكيخليو الناس اللي هما فيهم هذاك التواضع وفيهم الشيم ديال الفقه المغربي وما تيمشيوش غير يشيروا على عباد الله ويكفروا ويديروا خطاب الكراهيه. هذا خطاب الكراهيه راه خطير جدا كاين عندنا هنا في المغرب. وكون جابوا حسن إكيوس ورحلوا للمغرب تخاف عليه، لانه اولا ما غاديش تكون عنده حتى شي شعبيه، لان هذا الشيء تيقول ضد النظريه ديال الجمهور باغي خطاب تكفيري. فرنسا شنو دارت؟ فرنسا هي اللي فلست المغرب، جرائم الغرب الكفار، نظريه المؤامره الى اخره. هادشي اللي كيعجب الناس، هادشي اللي كيعجبهم، لانه دائما كيعطيهم واحد الوهم بانهم متفوقون والاخرين اعتبرهم باش يحطموهم والاخرين دايرين معاهم البال الى اخره، وهاد الخزعبلات والخرافات كامله. اصدقائي المشاهدين، كان هذا هو الراي ديالي والقراءه ديالي المتمحصه. المحتوى ديال سي إكيوس هو كيتحكم على واحد القضيه كان في 2004 ويعني جابوها ليه في السياق ديال يعني الخوف ديالهم من الاسلام، ولكن راه الاسلام عنده حق الوجود في فرنسا. علاش؟ لانه كاينين مواطنين عندهم بموجب الحقوق اللي كتخولها لهم الدوله الفرنسيه الحق في العباده والحق في التدين اللي هو حق من حقوق الانسان. اذا هذه من الحقوق الفكريه والحقوق السياسيه والحقوق الاجتماعيه ديال اي مواطن في انه ينتمي للجماعه اللي كيبغي، ينتمي للدين اللي كيبغي، ويمارس الشعائر ديالو بدون ما يهددوه الناس الاخرين. وبالتالي اللي كديروا الدوله الفرنسيه حاليا هو انها تضايق المسلمين
والأقلية المسلمة. طبعا كاين إكراهات وسياقات عندها علاقة بالإرهاب، ولكن حاليا تنشوفوا إرهاب ديال الدولة، إرهاب ديال الدولة، وهذا خطير جدا، والعنف لا يولد إلا العنف. أصدقائي المشاهدين، تحية طيبة للجميع. نتمنى أنكم تفاعلوا مع هذا الفيديو من خلال التعاليق ديالكم ومن خلال كذلك الآراء ديالكم اللي تقدر تكون مختلفة معايا. إلى اللقاء. نعطيكم un exemple. En 2004, Hassan a dérapé. Ni la police ni la justice ne s'est mêlé de cette affaire. Nous sommes en 2004. Il a dit des choses في الحقيقة يعني désagréables vis-à-vis de nos concitoyens juifs. أنا عيط له أجي حسن. Tu as dérapé Hassan. Moi je suis pas un procureur. هذا الكلام هذا ما نقبلوش منك. اسمع مزيان التاريخ هذا. سي ليستوار. وغتكتبوها على عمر الصفر. قلت له هذا الشيء اللي درتي ما قال لي كاسكو تي مو كونساي. قلت له تي فا بريزونتي لي زيكسكوز. لمن لا كوميونيتي جويف. شكون كيمثل لي كي ريبريزونت لا كوميونيتي جويف دون نوتر باي. ما سمعتش. Le CRIF, il a présenté ses excuses en 2004 au CRIF. Et le CRIF, il a reconnu jusqu'à aujourd'hui, oui, il a présenté ses excuses, il a dit j'ai dérapé. En plus de ça, le Hassan, je te prendrai rendez-vous France 3, le journal de 19h. Et tu vas dire ça, le journal. Il est parti, je lui ai pris rendez-vous. Le tarikh. Je lui ai pris rendez-vous le journal télévisé, et il a parlé, et on peut retrouver le journal. Et il a dit j'ai dérapé, je présente mes excuses. Zid, قلت له هذا الشيء pour le غادي تجي للمسلمين pour qu'on n'ait pas de double discours. وجبته هنا في الإيمان en 2004 وكنا في رمضان. On était en plein Ramadan. Il a tenu une conférence, يمكن عندنا les archives, sur le titre La place des Juifs dans le Coran. Fait le waqt, qui est-ce qui nous a chargé de faire ce travail? Personne. Parce qu'on a trouvé que c'est un dérapage. Ça ne doit pas passer. On a fait le respect des lois comme واحد هنا إذا تعقلوا ما كناش بني هنا كنا لهيه غير لهيه. نض لي واحد عطيت له الميكرو en 1991 92 هكذا خذ الميكرو بدا commencer à insulter يعني des ministres وكذا. قلت له يا أخي s'il te plaît arrête un petit peu. Allez, laisse-moi parler, nous sommes libres. جيت عنده قلت له donne-moi le micro. Il a جلس. قال لي de quel droit? J'ai appelé le service d'ordre قلت له faites le sortir. هذا عمر أصفر هذا ماشي يلعب. والله لا خرجوه. Le service d'ordre هذا il perturbe l'assemblée. خرجوه. زيد quelques années plus tard, 2-3 ans, il a été descendu par le GIGN dans le gang de Roubaix. Ça vous dit quelque chose? Le gang de Roubaix, il a été descendu les armes dans la main. Et j'étais interpellé, parce qu'il avait une attestation de conversion. وقعت فيها. باسكو كاع اللي كيسلم كيجي عندنا كنعطيو له اتيستاسيون ياك. لقاو عنده كونت ايزون بيركيزيسيون لقاو عنده اون اتيستاسيون سيني باغ عمر الأصفر. عيطوا عليا بولفار دو لا ليبرتي. ايوا مشيت عندهم قالوا لي سو الأصفر on a trouvé un document portant votre signature dans la chez فلان. كان لاش نسميه الله يرحمه. Oui, moi je signe à longueur de journée, je signe les documents en tant que président de la mosquée. خرجوا لي l'attestation de conversion. قلت له هذاك مراه هذيك c'est un capitaine.
Et voilà, قلت لها madame, vous savez mon rôle ici, j'ai une autorité morale. Si jamais vous vous convertissez, si jamais vous décidez de vous convertir, vous allez passer par moi. Et je vous signerai le document. Est-ce que c'est marqué de ne pas respecter les lois, c'est marqué de prendre les armes, c'est marqué, non, l'attestation, je reconnais qu'elle est musulmane. Zid, قالت لي monsieur l'Asfar, on vous a convoqué, c'est pas pour ça, c'est normal, mais pour vous dire que, واسمع مزيان, هذه أول مرة نقولها في الكاميرا, قالوا لي à la mosquée de l'île Sud, vous faites le ménage. Vous faites le ménage à la mosquée de l'île Sud. Parce que, un jour, quelqu'un a dérapé, quelqu'un a commencé à insulter le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Pasqua, a commencé à insulter le ministre de l'Intérieur et vous l'avez mis dehors. Mais souriez, vous êtes filmé. J'ai fait ça pour le plaisir de personne. J'ai trouvé qu'il a dérapé. Il tient un discours voilà, pas calibré. خرجت برا معليش يسمح لي وسميتو زيد واخا دار هادشي كلشي دارو حسن في ذاك الوقت. Nous sommes en 2004 كلشي تنسى. دابا on lui sort antisémite et on dit qu'il a dit des choses. Et واش عندنا بعد عمر الصفر بعدا ديروا له parce qu'il a fait comme respecter la loi à l'époque. Je ne sais pas si des appuis, le chargé de l'intermédiaire, les cas entre nous et le CRIF. Un certain, c'est pas la peine de citer son nom. Je me dis, je suis prêt à témoigner. Il a présenté les excuses. Et où ça fait? Hassan, homophobe. هذه رشيد راه هنا ولا ما راهش هنا؟ رشيد الحمودي راه هنا. عقلت على رشيد ياك ما تشهد بعد انت على الاقل تشهد. حسن il tient une conférence au Bourget في la fameuse tente. ايوا انا ورشيد كنتمشاو ونسمع هوموسيكسيوال. دخلنا انا ورشيد الخيمه لقينا كيتكلم على الهوموسيكسواليتي. عاد في الحق قال لهم مالو هذا سميتو قال يا جماعه l'homosexualité est un choix, est une orientation sexuelle de la personne. On n'a pas nous à intervenir. Oui, il n'est pas reconnu dans la religion musulmane. Oui, c'est haram l'homosexualité. Comme le vin est haram, le cochon est haram, l'adultère est haram, la fornication est haram, il y a plein de choses qui sont haram. Ou là, l'homosexualité en fait partie. Mais de là à aller s'en prendre à un homosexuel parce qu'il a fait le choix d'être homosexuel, je donne. Nous sommes dans une société de liberté, les gens sont libres. Il y a l'orientation qu'il veut à sa sexualité. Je ne lui fais pas un procès, ça ne me regarde pas. Moi, dans mes convictions, voilà ce que dit l'islam, tout simplement. Mais est-ce qu'on peut être homosexuel et musulman? Oui. Oui. C'est comme ce que tout. Comment on peut être musulman et un... Oui, drop ça. On peut être musulman et menteur. On peut être musulman et fornicateur. C'est un péché. C'est un péché. Ahmad Omar, il va l'excommunier. J'ai pas ce pouvoir. J'ai pas ce pouvoir d'excommunier les gens. Il est musulman. Parce qu'il dit qu'il est musulman. Il est musulman. On a pris acte. Voilà. Il a quitté la France, ça fait كملت. Il a عقد صافي. بارك عليكم. طولت عليكم لأن il fallait que je dise des choses وقلت لهم الحمد لله رب العالمين.
واش اللي كنقول لكم غنقولوها هي ولا غنقولوا لهي cette chape de plomb hein personne ne parle غير يعرف واش تقول قد ما تحصد قد ما تدرس تعرفوا ياك قد ما تهدر قد ما tu me réponds انا سكو جو دي سي علاش باش باغي يمشي ديريكت باش ما يزيدش كاين شي وحدين هذوك اللي قالوا لك المراه راها خرجوا كيسجلوا كاشات ولا لا يشريو كاشات روح على الفيسبوك غتلقى عمر كيتكلم مي با لا بين ترك جو كوب خلاص كتبها عمر اون فراز انا جي بارلي بوندون بريسك اون اور بناء على هذا trois choses أمام كل هذه الزوبعة ما العمل؟ Que faire face à tout ça, Omar? Continuez à être ce que vous êtes. Vous n'avez rien à vous reprocher, je parle de la masse. Continuez à construire et à fonder des institutions. Vous en avez, des mosquées, des écoles, etc. Les financer. Alors que Al-Mohamed il a placé un mot. Je m'agère exclusivement sur ça. Voilà comment tu réponds. Finance les institutions musulmanes. جمع 10 دار هي هنا كوتي باش نوسعوه المفروض غادي تجيو كاملين تجريو عمر ما تحرموناش. Il faut pas nous laisser sur le carreau. Nous voulons contribuer. Nous voulons participer. 1000 euros c'est rien. Tu achètes un investissement pour la mosquée. هذا دابا شتي ذاك الكولوار درناه تبارك الله يعني صوبنا دابا الان on peut repousser le mur on a 500 places de plus. Après غادي نشريو هذاك اللي موراه. Après جات الفرصه نمشيو للاخرى. Et on aura agrandi نهار نمشيو منا على الاقل on aura laissé un parc immobilier aux musulmans de cette ville. Donc oui انا الجمعه الجايه وجدوا راسكم ان شاء الله غادي نتكلم غير على هذا الشيء. ايوا إذا ما صرفتولناش لو بي كيو تي ولا سميتو لو بي كيو تي ما صرفتوش أنا فرنساوي شي فرونسي ها أيوا الثبات على المبادئ لا كونستانس دون لي برانسيب شونجي با دو برانسيب الله يهديكم بقاو على الطريق ديالكم. troisièmement الصبر والتحمل في سبيل المبادئ patienter. La patience et l'endurance يا جماعة هذه سنة الحياة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ما سمعتش إنا لله وإنا إليه راجعون. واش حاولوا لك انت غير وي غادي يمسونا بالهضره لي كرونيكور ils vont dire لن يضروكم الله كيقول لن يضروكم إلا أذى. Il ne vous a, par deux inconnus, il ne vous apporte rien qui ce n'est un peu de mal. الأذى في الهضرة يوزيد احنا معجورين خليهم يقولوا هضرتهم مختلفة والناس راهي عارفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد ملء السماوات وملء الأراضين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ أزواجنا واحفظ المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة ومن كل شيطان رجيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان
يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل سوء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخت مريضة جدا وأخ في غيبوبة، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم أمواتنا، اصلح أحياءنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين، كان هذا هو الرأي ديالي والقراءة ديالي المتمحصة. المحتوى ديال سي اي كيوس هو كيتحكم على واحد القضية كان في 2004 ويعني جابوها ليه في السياق ديال يعني الخوف ديالهم من الإسلام، ولكن راه الإسلام عنده حق الوجود في فرنسا. علاش؟ لأنه كاينين مواطنين عندهم بموجب الحقوق اللي كتخولها لهم الدولة الفرنسية الحق في العبادة والحق في التدين اللي هو حق من حقوق الإنسان. إذن هذه من الحقوق الفكرية والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية ديال أي مواطن في أنه ينتمي للجماعة اللي كيبغي، ينتمي للدين اللي كيبغي، ويمارس الشعائر ديالو بدون ما يهددوه الناس الآخرين. وبالتالي اللي كديرو الدولة الفرنسية حاليا هو أنها تضايق المسلمين والأقلية المسلمة. طبعا كاين إكراهات وسياقات عندها علاقة بالإرهاب، ولكن حاليا تنشوفوا إرهاب ديال الدولة، إرهاب ديال الدولة، وهذا خطير جدا. والعنف لا يولد إلا العنف. أصدقائي المشاهدين، تحية طيبة للجميع. نتمنى أنكم تفاعلوا مع هذا الفيديو من خلال التعاليق ديالكم، ومن خلال كذلك الآراء ديالكم اللي تقدر تكون مختلفة معايا. إلى اللقاء.